Assalamu alaikum. Welcome to my online class. I am Joshimuddin Ahmed. You learn English here with me very easily in Bengali. Hope all of you are very fine by the grace of Allah in the time of COVID-19. I also pray for everyone and for myself also that may Allah keep us in a sound and safe position. In my last class yesterday, I described some two types of graphs, that is column type graph and that is another thing, circle type, that is pie chart. That is column chart and pie chart. Today we will discuss about the graph chart. Graph chart is the most confusing, crazy things for the students. Most of the students become nervous because they cannot understand how to describe it and what does the graph say. That's the problem. The graph is a confusing thing. The graph is a crazy thing because it has a language. Some of you will be wondered, what? A graph, how can a graph has a language? Yes, it has a language. এটা একটা ভাষা রয়েছে. So, first of all, before starting to write your answer, your description, you have to understand the language of the graph. What is the language? It's a silent thing. Nothing is written here. How can we read it? It is a confusing thing, right? So, most of the students, they cannot answer it properly. They cannot understand the language of the graph. What is the graph saying? So, first of all, you have to read the question properly. The question in the heading, you have to read the question properly and you have to understand the meaning of the question, of the writing. That is, it will say, the description will say that look the following graph carefully and describe it in your own words or sentences. The graph says about the users of mobile phone or internet users of mobile or internet from the year of 2021 to 2011 to 2020. From the year 2011 to 2020. So, we can understand that the graph says us about the mobile phone users from for the period of 10 years. That is 2001 to 2020. It's a duration of, it's a time period of 10 years. So, we have to describe how the mobile phone users increased in Bangladesh. Increased or decreased. So from the line, it is upgoing. So we can understand that the users of mobile phone or internet users is growing on. It's going on and on and on. এটা উপরের দিকেই যাচ্ছে, বাড়ছে এবং বাড়ছে। মোবাইল ফোনের গ্রাহক বা ব্যবহারকারী প্রতিদিনই বাড়ছে। So, that is the language of the graph. That is the language. In 2011, it was 10 million. For example, it's just an imaginary graph. There is no relation with reality. We don't have exact relation with reality with this graph because I have made it from my imagination. Don't think it practical. Just we have to read about the graph. That is the thing. From our imagination. আমাদের কল্পনা থেকে আমাদেরকে এটা লিখতে হবে। তো কেউ মনে করো না যে সত্যিকার অর্থে স্যার এটা কি দিল, এভাবে তো বাড়ে নাই, অথবা এখন তো এত না, এখন আরো বেশি বা কম, 2011 সালে এত ছিল না। Don't think so. Just imagine it and write it. Try to write it. So, from the graph we can understand that our first starting introduction of the
introduction of the description will be like this. From the given graph we can understand that it says about the number of mobile phone users in Bangladesh, অথবা it says the increasing numbers of mobile phone users in Bangladesh. এই প্রশ্নটা তোমাদের এভাবে দুইটা প্রশ্ন এরকম অ্যান্সার আসতে পারে। একটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন ইউজারকারীদের সংখ্যা দেওয়া আছে 2011 সাল থেকে 2020 সাল পর্যন্ত। এটাকে তোমরা তোমাদের ভাষায় গ্রাফটা বর্ণনা করো কিভাবে। মিলিয়নের এখানে হিসাব দেওয়া আছে, এই এম এর মানে হচ্ছে মিলিয়ন, মিলিয়নের হিসাব তোমরা জানো। ইংলিশে যখন কোনো কিছু বলা হয় এটা লক্ষ বা কোটিতে বলা হয় না, এটা মিলিয়নের হিসাবে বলা হয়, তখন আমরা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে মিলিয়নটাকে, মিলিয়ন হচ্ছে 10 লক্ষে 1 মিলিয়ন। তো ইংলিশের হিসাবটা আমাদেরকে মিলিয়নে করতে হয়, মিলিয়ন বিলিয়নে করতে হয়। তো 10 লক্ষ ইন্টু 10 তার মানে 1 কোটি। 2011 সালে আমরা ধরে নিয়েছি যে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী ছিল 1 কোটি। সো from the graph chart we can understand that in the year of 2011 the users of mobile phone were 10 million. এখানে আমাদেরকে পুরো মিলিয়ন কথাটা এখানে লিখতে হবে। 10 মিলিয়ন ছিল 2011 সালে, but in the next year it increased, the mobile phone users increased, and in the year 2012 we can see that the number of mobile phone users was 15 million. 15 এখন এটা কিভাবে বুঝবো 15, কারণ এখানে 10 এবং 20 এর মাঝখানে, in between, it is in between 10 and 20, just in between, in the middle, so it will add 50%, that is 10 plus 50% and another 5, so 15 million people used mobile phone in 2012, in the year 2012. So 2012 এ আমরা বলতে পারবো যে এখানে 15 মিলিয়ন মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করত, 1.5 কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করত। এরপরে আসি আমরা 2013। সো in 2013 the users of mobile phone increased again, and the number is remarkable. For some extra words, extra sentences should be added. মানে কিছু বাড়তি শব্দ যোগ করার জন্য তোমাদেরকে কিছু বাড়তি কথা এখানে যোগ করতে হবে। শুধুমাত্র যে কথাগুলো এখানে আমার গ্রাফের মধ্যে দেয়া আছে শুধু আমরা সেগুলো লিখবো না, কিছু বাড়তি কথা আমরা এখানে নিজস্ব কিছু কথা অ্যাড করব, তাহলে আমাদের প্যাসেজটা রিকোয়ার্ড যে সাইজ রয়েছে সেই সাইজের হবে। যদি 200 ওয়ার্ড বলে 200 ওয়ার্ড, যদি 250 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখতে বলে তাহলে 250 ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা লিখতে পারবো। 250 or 200 words will be enough for you. And if the sentences are correct, if you can write the sentences in the correct form, you will get a good figure in the examination. তো পরীক্ষায় একটা ভালো নাম্বার পেতে পারো এই গ্রাফ চার্ট লিখে। এখন কোন ছাত্র 1 অথবা 0 পাচ্ছে, 1, 2 অথবা কারো এর চেয়েও খারাপ হচ্ছে 0 পাচ্ছে। সো my advice is that you try to understand the language of the graph. প্রত্যেকটা ছবি একটা ভাষা আছে, এই গ্রাফটা একটা ছবি, এটারও একটা ভাষা আছে। যেমন রাস্তায় আমরা যখন চলি, রাস্তায় বিভিন্ন রকম সিগন্যাল দেখতে পাই, এটা হচ্ছে রাস্তার ভাষা। বলছে এখানে ইউটার্ন করা যাবে না, এখানে ওভারটেক করা যাবে না, এখানে বাচ্চাদের স্কুল গাড়ি আসতে চলতে হবে, এরকম সিগন্যাল গুলো থাকে। এগুলো আমরা সিগন্যাল দেখে বুঝি, এখানে ডিটেইল লেখা থাকে না, কিন্তু আমরা সিগন্যালটা দেখে বুঝতে পারি যে এখানে আমার গাড়ি স্লো করতে হবে, কারণ সামনে স্কুল রয়েছে, বাচ্চাদের স্কুল, বাচ্চাদের ছবি দেওয়া থাকে, পিঠে ব্যাগ নিয়ে বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে, তো সেই ছবিটা দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে সামনে স্কুল আছে। ঠিক একইভাবে এই ছবিটার যেরকম একটা ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে, ঠিক তেমনি এই গ্রাফেরও ইট হ্যাজ ইটস ওন ল্যাঙ্গুয়েজ, এটার একটা নিজস্ব ভাষা রয়েছে। তো দেওয়া থাকবে শুধু কয়েকটা সংকেত, কয়েকটা বছরের বছর উল্লেখ করা থাকবে এবং একটা দাগ টানা থাকবে। আচ্ছা, এটার পরে আমরা বলবো
But in the year 2014, the number did not increase. It was the same like 2013. It was 20 million again in 2014. হতে পারে যে কোনো কারণে মোবাইল ফোনের ব্যবহারকারী 2014 সালে বেশি একটা বাড়েনি, হয়তো কোনো সমস্যা হয়েছিল। যখন আমাদের দেশে যেমন এখন একটা সমস্যা চলতেছে, এখন অনেক মানুষই অনেক কিছুর ব্যবহার বন্ধ করে দিচ্ছে বা কমে যাচ্ছে, ঠিক একই রকম ঘটনা হতে পারে। এখন আমাদের কোনো কিছুরই ব্যবহারকারীর সংখ্যা খুব বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে। তো এখানেও ঠিক সেরকম কোনো ঘটনা হয়তো হতে পারে 2013 থেকে 14 সালের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সংখ্যা বাড়েনি। ইট ইজ জাস্ট ফ্রম মাই ইমাজিনেশন, এটা সত্যিকারের ঘটনা নয় কিন্তু। তো but in the year 2015, the number increased 5 million. 5 million means the number came to 25 million, and in the year 2016 we can say that the number jumped to 40 million. It became 40 million. Mobile phone users number became 40 million. That is, in বাংলায় আমরা বলতে পারি 4 কোটি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী হয়ে গিয়েছিল। Next, it continued to increase. In the next years, it continued to increase. That is, in the year 2017, we can say that the number increased another 10 million. That is 50 million. And in the year 2018, the number increased another 5 million. That is, it is 55 million. And in the year 2019, it increased again 10 million. 10 million people used to mobile phone more and more. So in the year 2020, we can say that it reached its highest level, that is 70 million. বাংলায় 7 কোটি মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে শুরু করেছে, এটা আমরা বলতে পারি। So from the above chart অথবা given chart, we can understand that in the last 10 years, the number of mobile phone users increased day by day, and from 10 million mobile users, now it is in 2020, it is 70 million. That is, বাংলা কথায় যদি আমরা বলি তাহলে 7 কোটি মানুষ এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। তো এরকম গ্রাফ চার্ট দেওয়া থাকবে, প্রত্যেকটা গ্রাফ চার্টের একটা ভাষা থাকবে, সেই ভাষা দিয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এই গ্রাফ চার্টটা আমাদেরকে কি বলতে চাচ্ছে। তো আশা করি তোমরা এভাবে লিখবে। ঠিক একই গ্রাফ চার্ট দিয়ে তোমরা কোনো রোগীর যে অবজারভেশনে রাখা হয় সেটাও আমরা বুঝতে পারি। একই রকম গ্রাফ চার্টের ব্যবহার, একই রকম গ্রাফ চার্ট দিয়ে আবার অন্য এটাও বোঝানো যায়। যেমন এখানে যদি সময় উল্লেখ থাকে এবং রোগীকে বলা হলো, একজন রোগী যখন হাসপাতালে ভর্তি হয় প্রত্যেক ঘন্টায় তার টেম্পারেচার চেক করা হয়। প্রত্যেক ঘন্টায় হোক অথবা 2 ঘন্টা পর পর হোক, 5 ঘন্টা 4 ঘন্টা পর পর, একটা নির্দিষ্ট সময় পর পরে তার টেম্পারেচার চেক করা হয়। যেমন একজন COVID-19 এর পেশেন্ট যদি রোগী হসপিটালে থাকে, তখন অবশ্যই তাকে ক্লোজ অবজারভেশনে রাখবে এবং প্রত্যেক ঘন্টায় তার টেম্পারেচার টেস্ট করবে। এখন আমরা যদি এটা দেখতে পাই, যেমন ফার্স্ট আওয়ারে কত ছিল, যেমন সকাল 6টা থেকে 6টা, 7টা, 8টা, 9টা, 10টা, 11টা, 12টা, 1টা, 2টা, 3টা, এভাবে 24 ঘন্টার একটা গ্রাফ ছোট কাগজে হাসপাতালের চিকিৎসক অথবা নার্সরা তৈরি করে ওনার যে নেম প্লেটটা আছে ওটার পাশে লিখে রাখেন। তখন প্রত্যেক ঘন্টায় যে টেম্পারেচারটা হয়, যেমন কখনো 102, আবার 101, 103, 100, আবার 98, এভাবে নেমে যায়, আবার উঠে যায়, তখন এরকম একটা জিগজ্যাগ লাইন তৈরি হয়। ওই লাইনটা দেখে একজন ডাক্তার সাহেব এসে বুঝতে পারেন যে তার প্রত্যেক ঘন্টায় টেম্পারেচারটা কিভাবে আপ ডাউন করেছে, অথবা কিভাবে একই রকম ছিল নাকি বেড়েছে না কমেছে, এটা তিনি প্রত্যেক ঘন্টার হিসাবটা খুব সহজে এই গ্রাফটা দেখে বুঝতে পারেন। ওখানে ডিটেইল লিখে দেওয়া লাগে না যে 7টার সময় এত ছিল, 8টার সময় এত ছিল, 9টার সময় এত ছিল। এটাই হচ্ছে গ্রাফের ল্যাঙ্গুয়েজ। তোমরা যারা
অঙ্কে গ্রাফ ব্যবহার করো। আমি সবসময় বলি অঙ্কের সাথে ইংরেজির খুব মিল রয়েছে। অঙ্কে যারা গ্রাফ ব্যবহার করো তারা বোঝো কিভাবে আমরা গ্রাফটা ব্যবহার করি। সো আজকে আর লেকচারটা খুব বেশি বড় করা যাচ্ছে না, তো আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো। ওখান থেকে তোমরা কিভাবে গ্রাফ তৈরি করবে, গ্রাফ দেখে কিভাবে বুঝবে, এবং অ্যাকর্ডিং টু গ্রাফ হাউ ইউ উইল বি এবল টু রাইট দ্য ডেসক্রিপশন। আই থিঙ্ক ইট ইজ ক্লিয়ার টু ইউ। সো নো মোর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো। আসসালামু আলাইকুম।